اچھا اس طرح ہے کہ 2-3 دن پہلے میں موبائل خود یوز کر رہا تھا، ٹک ٹاک دیکھ رہا تھا، اچانک یہ ویڈیو میرے سامنے سے گزرتی ہے اور یقین مانیں کہ جب ویڈیو دیکھتا ہوں میرے خود رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خون کھولا ہے کہ یار یہ بدبخت آدمی کیا کام کر رہا ہے۔ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ یہ کسی کو گالی نکالنے لگتا ہے، بڑا شدید غصے کے اندر ہے، ماں کی گالی نکالتا ہے اور ساتھ ہی اس کے 2-3 لڑکے ہیں وہ اس کے سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں اور اس کی زبان عربی میں بدل جاتی ہے اور نعوذ باللہ یہ جس طریقے سے آیت پڑھتا ہے۔ بھائی میں صرف یہ بات ایک کروں گا آپ سے کہ یہ اپنی والدین کے بارے میں کبھی بات نہیں کریں گے، اپنی ماں کے بارے میں، اپنی بہنوں کے بارے میں کبھی بات نہیں کریں گے۔ یہ سوچیں گے مذہب کو کیوں مذاق بنایا جاتا ہے؟ تو معافی تلافی ہو جائے گی یا آپ ڈٹ کے کھڑے ہیں سیسا نہیں، ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں انشاءاللہ، ہماری کمیونٹی ڈٹ کے کھڑی ہے، پیس میڈیا ایسوسی ایشن کھڑی ہے ہمارے ساتھ، وہ بالکل ہمارے جو دوست احباب ہیں، جتنے میڈیا پرسن ہیں وہ سارے کھڑے ہیں، کیونکہ یہ مذہب کا معاملہ ہے اور یہ وہ ہماری مقدس کتاب ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ بھائی اسی طرح ہی ہے، کیوں نہیں ہے؟ پری پلان تھا، یہ 100% پری پلان ہے۔ دیکھیں جی وہ بعد میں معافی جب مانگتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپیل کریں وہ لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں جیسے لوگوں کو انفالو کیا بالکل جائے؟ جی فوری طور پہ ان کو انفالو کرنا چاہیے، فوری طور پہ انفالو کرنا چاہیے۔ جب تک کسی کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی نہیں ہوگی، کسی کو کافری کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، تب تک یہ معاملہ نہیں رکے گا، بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں معافی غلطی کی ہوتی ہے، گناہ کی نہیں۔ یہ ٹک ٹاکرز گناہ کر رہے ہیں، یہ غلطی نہیں کر رہے، بالکل بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو شیلٹر کسی قسم کا بھی ملے، کیونکہ یہ تو ایک ان کی روٹین بن گئی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے بیسک اس کے اوپر 295 بی لگ رہا ہے۔ 295 بی عمر کیا سزا ہے اس کی؟ سلام پاکستان، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اشر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے، ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ علی جٹ جیسا ٹک ٹاکر جو کہ لائن بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا خبیث ہے کہ آتا ہے ویڈیو لگاتا ہے، اس کے بعد ایک آیت پڑھتا ہے اور اس کا طنز و مزاح بنایا جاتا ہے۔ اس گستاخی کے بعد، اس توہین مذہب کے بعد باقاعدہ جرنلسٹ کمیونٹی جو ہے وہ منظر نامے پہ آ چکی ہے اور میرے ساتھ ایک ایسے وکیل موجود ہیں جو آج باقاعدہ یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ ان خبیثوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، ان کو الٹا لٹکایا جائے گا اور قانون کے تحت جہاں تک ہو سکے گا وہ سزا دلوائی جائے گی۔ ناظرین، یہ خبیث ایسے ہے، ان کو ایسی لت پڑ چکی ہے، ایسا نشہ لگ چکا ہے ویوز کا کہ یہ آتے ہیں پھر آ کر ماں بہن تو چھوڑے، باقاعدہ قرآن کریم کی آیات کا طنز و مزاح کر کے ویوز حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر آج بھی مسلمان زندہ ہیں اور وہ سیکھ پائے ہیں اس معاملے کے اوپر۔ یہ معاملات کب تھمیں گے؟ ان ٹک ٹاکرز کو کب پٹا ڈالا جائے گا اور کب ان کو لگام ڈالی جائے گی؟ ان کی زبانیں کھینچ کر کب ان کے گلوں سے باندھی جائیں گی؟ یہ معاملات کے منتظر ہے تمام تر وہ لوگ جو اس وقت اس کے اوپر بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور انتہائی دل برداشت ہے، غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ تمام تر تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کن اداروں کا رخ کیا انہوں نے اور کس طرح ان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچانے کی تیاری کر چکے ہیں۔ عبداللہ میرے ساتھ موجود ہیں، رانا مبین احمد صاحب موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ماہر قانون جو اس وقت اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور قانونی گرفت کے لیے جو ہے حتی الامکان کوشش کی جا رہی ہے، دن دگنی رات چگنی جو ہے وہ محنت کی جا رہی ہے تاکہ ان خبیثوں کو، ان لائنوں کو، ان گستاخوں کو جو ہے باقاعدہ کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ میں شروعات کرتا ہوں، سوالات جو ہے وہ سب سے پہلے میرے ساتھ جرنلسٹ موجود ہے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاریخ کا پہلا واقعہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے کہ باقاعدہ ایک جرنلسٹ اٹھ کے جو ہے وہ پہلے تو نشاندہی کرتا تھا لیکن اب خود ہی فارورڈ کی جا رہی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہو گیا عبداللہ بھائی؟ دیکھا جائے تو پہلے تو نشاندہی کی جاتی تھی آپ کی طرف سے، مبین بھائی کی طرف سے اور مختلف جرنلسٹ کی طرف سے، لیکن آپ خود ہی میدان میں آ گئے ہیں، خود ہی جو ہے اس پہ عمل کرتے دکھائی دے رہے ہیں، کیا معاملات ہیں؟ السلام علیکم، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ اچھا اس طرح ہے کہ 2-3 دن پہلے میں موبائل خود یوز کر رہا تھا، ٹک ٹاک دیکھ رہا تھا، اچانک یہ ویڈیو میرے سامنے سے گزرتی ہے اور یقین مانیں کہ جب ویڈیو دیکھتا ہوں میرے خود رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خون کھولا ہے کہ یار یہ بدبخت آدمی کیا کام کر رہا ہے۔ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ یہ کسی کو گالی نکالنے لگتا ہے، بڑا شدید غصے کے اندر ہے، ماں کی گالی نکالتا ہے اور ساتھ ہی اس کے 2-3 لڑکے ہیں وہ اس کے سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں اور اس کی زبان عربی میں بدل جاتی ہے اور نعوذ باللہ یہ جس طریقے سے آیت پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ ہے، مالک یوم الدین، یہ جس طریقے سے پڑھتا ہے گستاخی کرتا ہے، اسی وقت دل کرتا ہے کہ میرے سامنے ہو میں اس کو جان سے مار دوں، لیکن ہم لوگ پاکستان کے شہری ہیں،
कर नहीं सकते इस तरह, कानून को अपने हाथ में ले नहीं सकते। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते जो मेरा फ़र्ज़ था वो मैंने अदा किया है, एक जर्नलिस्ट होने के नाते मेरा जो फ़र्ज़ था वो मैं अदा कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सज़ा है वो इसको हम दिलवा के रहेंगे। अच्छा, मेरे साथ मुबीन साहब मौजूद है। बाकायदा एक कम्युनिटी है जो इस वक्त जो है सीख पाए, और शदीद गमो गुस्सा जो है इनमें पाया जाता है। क्या मामला तो है, अगर बात की जाए, बाकायदा जो है वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो रही है और वीडियो गुजरती है, आपकी आंखों से भी गुजरी होगी, तो कितने लोग पीछे हैं, किस तरह के मामला आते हैं, क्या तैयारी चल रही है, किस तरह जो है वो कानूनी गिरफ्त में लिया जा सकता है? भाई मैं सिर्फ ये बात एक करूँगा आपसे कि ये अपनी वालिदैन के बारे में कभी बात नहीं करेंगे, अपनी माँ के बारे में, अपनी बहनों के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। ये सोचेंगे मज़हब को क्यों मजाक बनाया जाता है, ये क्या मामलात है। रजब भट्ट देखा जाए, उसने पहले गुस्ताखी की, उसका कुछ नहीं अभी तक बना, पेशियाँ चल रही हैं, उसको कानून के कटहरे में लाके खड़ा किया हुआ है, सज़ा नहीं मिली। अगर रजब भट्ट को सज़ा मिलती पहले तो ये काम ना होता। किसी खबीस की हिम्मत ना होती कि वो हमारे इस्लाम के ऊपर आके कोई भी बकवासियात करे और किसी किस्म का कोई तंज़ो मजाक करने की कोशिश करे। ये लगाम कब डलेगी? वकील साहब भी मेरे साथ मौजूद है, इस पूरे केस को किस तरह जो है वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कानूनी पहलू, कानूनी पेचीदगियाँ जानने की कोशिश करते हैं, फिर इनकी जानिब आता हूँ कि इनका अगला कदम क्या है। अगर FIR नहीं दर्ज होती तो ये क्या करने जा रहे हैं, क्या सोच रखी हुई है, ये तमाम तर तफसीलात भी जानते हैं। अगर मैं ये सवाल भी आखिरी आपसे करता हूँ कि अगर केस वगैरह दायर नहीं होता, जिस तरह आपने बात की कि पेशियाँ भुगतते हैं और माफ़ी मांग ली जाती है, तो माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी या आप डट के खड़े हैं? सीसा नहीं, हम डट के खड़े हैं इंशाल्लाह। हमारी कम्युनिटी डट के खड़ी है, पीस मीडिया एसोसिएशन खड़ी है हमारे साथ। वो बिल्कुल हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, जितने मीडिया पर्सन हैं, वो सारे खड़े हैं, क्योंकि ये मज़हब का मामला है और ये वो हमारी मुक़द्दस किताब है जो हम पढ़ते हैं, हम मुसलमान हैं। और अगर किसी और मज़हब के लोगों की किताब के साथ इस तरह का कोई मामला होता तो पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाती। ये मुसलमानों का मामला है, हमारे मुसलमान जो हैं ये इनके दिल मजरूब किए गए हैं, और ऐसी बेअदबी की गई है कि ये लोग व्यूज़ के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि इस्लाम है, मज़हब है, क्या है, आगे कुछ नहीं देखते। ये सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है और अपने आप को पॉपुलरिटी के लिए ये सारा काम किया। मैं यहाँ पे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि बाकायदा आके माफ़ी भी मांगता दिखाई दे रहा है, मस्जिद में बैठा ये शख्स जो है वो माफ़ी मांग रहा है और माफ़ी मुझे अपने गुनाह, अपने पाप धोने की कोशिश। बात सुने कि माफ़ी तो वो होती है कि आपने माफ़ी मांग ली है, अपनी वीडियो जो है वो डिलीट की जाए। डॉलर तो आ चुके हैं, इसको डॉलर क्यों खा गया? मैंने वीडियो डिलीट की, लेकिन अगली वीडियो में फिर रेफरेंस लगा रहा है वीडियो। नहीं, गलत है बात बिल्कुल। इसकी वीडियो जो है अपलोडिंग है, नहीं हुई, डिलीट नहीं हुई, वो वायरल हो चुकी है भाई। 13-14 मिलियन लोग जो हैं उस वीडियो को देख चुके हैं। आप ये समझ सकते हैं कि इन्होंने वीडियो वायरल करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। कभी नमाज की बेहुरमती, कभी कुरान की, कभी नमूसे रिसालत की मामला, समझ नहीं आप समझते हैं कि स्पेशली टॉपिक बनाया गया रमजानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने के अंदर? भाई इसी तरह ही है, क्यों नहीं है? प्री प्लान था, ये 100% प्री प्लान है। देखें जी, वो बाद में माफ़ी जब मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, आप मुझे बताएं कि अगर कोई आपका बाप को कत्ल कर दे आप उसको माफ़ करेंगे? ये तो फिर हमारे मजहब के साथ वो खेलता है, हम तो कभी उसको माफ़ नहीं करेंगे। आप समझते हैं यहूदी झंडे को बाकायदा कामयाब करने के लिए अब इस तरह के छोटे छोटे जो है वो खबीस तैयार किए जा रहे हैं पाकिस्तान? ये उनकी तरफ से लॉन्च किया गया है ना, एक किस्म का ये उसकी तरफ से लॉन्च किया जा रहा है यहूदियों की तरफ से। आप इस पे ये देखें कि जब वो माफ़ी मांगता है वीडियो डिलीट नहीं करता, अभी तक उसकी टिकटॉक के ऊपर वो वीडियो लगी हुई है। अगर जो मेन उसकी वीडियो, इसके टोटल जो फॉलोअर मैं बताता चलूँ 12 से 13 मिलियन फॉलोअर हैं। 13 मिलियन फॉलोअर, 13 मिलियन का मतलब है 1 करोड़ 30 लाख बंदा इसको देखता है। और इस वीडियो के नीचे जो व्यूज़ आया है वो 24 मिलियन व्यूज़ था। 24 मिलियन व्यूज़ था। अच्छे खासे इसके डॉलर बन चुके हैं। अब ये लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप देखें कि मुसलमान लोग जो है, मेरा ख्याल पाकिस्तान में रहने वाला आधी से ज़्यादा कम्युनिटी मुसलमानों की है और एक हिस्सा ख़ास है मखसूस, अगर तो वो इसको फॉलो करते हैं तो अपने ईमान का जो है वो मुहासबा करें। आप समझते हैं कि आप अपील करें वो लोग जो इनको फॉलो करते हैं जैसे लोगों को अनफॉलो किया जाए? जी, फौरी तौर पे इनको अनफॉलो करना चाहिए, फौरी तौर पे अनफॉलो करना चाहिए। फॉलो का मतलब क्या है कि जो वो सारा दिन करता है आप उसकी मुझे ये बताएं, जो बच्चे वीडियो देखते हैं उन पर क्या असर होगा? क्या वो बेहुरमती नहीं करेंगे? क्या इसको कंटेंट क्रिएशन, चूंकि आप खुद भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, क्या इसको क्रिएशन बोली जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं बोली जा सकती। ये सब व्यूज़ का चक्कर हुआ है, ये सब व्यूज़ का चक्कर हुआ। सस्ती फेम लेना चाहिए, ये बिल्कुल सस्ती फेम। ये कुरान पाक को जो इसने बीच में एक हथियार बनाया, या जो भी नाउज़ुबिल्लाह मैं वर्ड बोलूँ, जो इसने काम किया बड़ा गलत काम किया, और इंशाल्लाह जो है इसको सज़ा मिलेगी।
सजा मिलेगी। नाज़रीन, मेरे साथ माहिर कानून मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि सजा व जजा का मामला क्या वाकई सख्त रहेगा। जिस तरह इस वक्त इनके जज्बात है, ये आप तमाम तर अल्फाजात से सुन रहे होंगे, इनके जज्बात इनकी तमाम ईमान की कासी करते दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ साथ ये रिप्रेजेंटेटिव है, इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनसे राब्ते में हैं, वो तमाम तर तफसीलात भी जानते हैं। मगर सबसे बड़ी बात है सर, बताया जा रहा है कि एक प्री प्लान कंटेंट क्रिएशन की गई, कंटेंट क्रिएशन के बाद एक आयत का इस्तेमाल किया गया तंज़ो मज़ाक के लिए। तो सर ये किस तरह रुकेगा? पहले भी केस चल रहे हैं, एक और नया केस आ जाएगा, तो इसमें क्या बदलाव हुआ है? जब तक किसी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, किसी को कैफरी किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक ये मामला नहीं रुकेगा। ये मामला नहीं रुक सकता। ये मामला उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक एक आधे को सूली पर नहीं लटकाया जाएगा। सर मुझे बताइएगा, आप नहीं समझते कि पहला जो शख्स था, पहली गलती, पहला फा लग जाता तो अब ये मामला होने नहीं थे? जो इन्फ्लुएंसर है, जो टिकटॉकर है, जो यूट्यूब की एक फैमिली है, मेरा ख्याल है इनकी ज़ुबान जो है वो कंट्रोल हो जानी थी इन मामलात के हवाले से, इन हरकतों सकनात के हवाले से, कि आते हैं और तौहीन करते हैं, फिर उसके बाद माफ़ी मांग लेते हैं। क्या हमारा कानून इतना नरम है कि एक शख्स आए और मजरू करे जज्बात मुसलमानों के और उसके बाद बाकायदा वो माफ़ी मांगे और उसको कानून माफ़ कर दे? बिल्कुल भी नहीं। देखें, माफ़ी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। ये टिकटॉकर्स गुनाह कर रहे हैं, ये गलती नहीं कर रहे। अगर पहले जो रजबट नामी टिकटॉकर था उसको सज़ा मिल चुकी होती, दोबारा किसी के बाप की भी जरूरत नहीं थी होने के दोबारा तो इन्हें रिसालत कर ले, तो इन्हें कुरान पाक कर ले, तो इन्हें मजहब कर ले। कोई सोचता भी नहीं, किसी ने सोचना भी नहीं था, किसी के बाप ने भी नहीं सोचना था ये गुनाह करते वक्त। अभी हमारे भाई ने एक बात कही है कि कोई अपनी माँ के लिए ऐसे बेखुदा अल्फाज इस्तेमाल करते वक्त नहीं सोचना भी पसंद नहीं करता, तो कैसे वो मजहब के मुतालिक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लेते? सर मुझे बता दीजिएगा, चूँकि आप बाकायदा इस केस को देख रहे हैं, कौन कौन सी शिक्के हैं जो आप समझते हैं कि इस केस में जो है वो लगाने के लिए आप तैयार हैं और आप लगवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं? और सज़ा व जज़ा का जो मामला है वो कैसे देखते हैं? अली जट नामी टिकटॉकर जो है, बाकायदा उसका एक बयान भी चलता दिखाई दे रहा है माफ़ी तलाफ़ी का। क्या ये माफ़ी तलाफ़ी कानूनी तौर पर उसकी शेल्टर का जो किरदार है वो अदा करेगी या फिर ये मामला तो नहीं होंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि उसको शेल्टर किसी किस्म का भी मिले, क्योंकि ये तो एक इनकी रूटीन बन गई हुई है। सस्ते व्यूज़ के लिए, सस्ते फॉलोअर्स के लिए, और अपने आप को कंटेंट क्रिएटर बताते हैं, तो इन्हें मजहब करते हैं और दोबारा आके माफ़ी मांगते हैं। इससे पहले रजब भट्ट का भी सीन हुआ था, उसने नमाज की बेहुरमती की थी, बाद में माफ़ी मांगता हुआ नजर आया था। तो हमने किसी भी मुसलमान ने उसको माफ़ नहीं किया। आज भी उसकी पेशियाँ चल रही हैं, वो भुगत रहा है और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उसको सज़ा होगी इंशाल्लाह। और इस अली नामी टिकटॉकर, ये जो है अली जट, इसको भी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इसकी गिरफ्तारी भी होगी और इसके खिलाफ कानूनी शिकों की बारे में बताइएगा कि कौन कौन सी कानूनी शिक है जो आप समझते हैं कि वो लगनी चाहिए, और इन शिकों के ऊपर जो है बाकायदा कानूनी गिरफ्त जो है वो कैसी हो सकती है सज़ा व जज़ा के मामले? सबसे पहले और सबसे बेसिक, इसके ऊपर 295 बी लग रहा है। 295 बी उम्र क्या सज़ा है इसकी? तो बड़ी इनहीनियस ही है। एब्सोल्युटली। इंशाल्लाह इसके ऊपर 295 बी लगेगा और इसको उम्र क्या सज़ा करवाएंगे हम, इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। सिर्फ उम्र कैद सज़ा होगी या फिर जो अकाउंट है जिनसे बाकायदा डॉलर्स चलते हैं, जिनसे डॉलर गेम जो है वो सरगर्म की जाती है, जिससे यहूदी एजेंडे को जो है वो हम पे नाफिजुल अमल करने की कोशिश की जाती है, आप समझते हैं कि उनको भी आप मुनक़ता करवाएंगे और इनके जो अकाउंट्स हैं उनको गैर फ़ाल करवाएंगे? इंशाल्लाह। अभी हम FIA NCCI में एप्लीकेशन दे चुके हैं। NCCI भी चलेगी? जी बिल्कुल, क्योंकि इस मैटर को टैकल ही वो करेगा इंशाल्लाह। ठीक है। वहाँ हम एप्लीकेशन दे चुके हैं। अब सबसे पहला हमारा जो काम होगा, इसके जो अकाउंट्स हैं उसको गैर फ़ाल करवाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ही सारा इसको गिरफ्तारी, हर एक चीज़ वो बाद की चीज़ है, लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल ख़राब हो रही है, हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं, उनके दिमाग ख़राब हो रहे हैं। ये जो यहूदी एजेंडा है वो भरपूर ये कोशिशें कर रहा है कि मुसलमानों की नस्लें ख़राब हों। उसके लिए सबसे बेसिक ज़रूरी जो चीज़ है वो इनके अकाउंट्स गैर फ़ाल होना ज़रूरी है। आप ये देखें ना कि पहले इसके 11 मिलियन फॉलोअर्स थे, 11 समथिंग थे, अब इसके फॉलोअर 13 मिलियन हो चुके हैं। ये 4-5 दिन के अंदर अंदर इसकी वीडियो वायरल हुई है, लोगों ने ज़्यादा फॉलो करना शुरू कर दिया। स्टंट इस्तेमाल करना, स्टंट है ना, बिल्कुल इतने गिर चुके हैं, स्टंट है ये, और ये बढ़ता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। हमारा जो मेन मकसद है NCCI में एप्लीकेशन जो हमने दी है, वो मकसद ही ये फौरी तौर पर इसके अकाउंट हम डिलीट करवाएं, परमानेंट डिलीट करवाएं। अच्छा, इसके साथ के जो 2 लड़के थे जो वीडियो बना रहे थे और एक सर पर जो टोपी रख रहा था,
ان کے دماغ چیک کریں, وہ فوری طور پہ جا کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں. اعتکاف میں بیٹھ, وہ اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں, شیلٹر لیا کہ ہم تو بڑے دینی ہیں. بالکل وہ اعتکاف میں بیٹھ گئے. جب ہم نے تھانے میں اپلیکیشن دی ہے, وہاں پہ کارروائی ہوتی ہے, ایس ایچ او اس کو اعتکاف سے جا کے اٹھاتے ہیں. پہلے وہ سوچتے ہیں ہم اس کو اٹھائیں کہ نہ اٹھائیں, اعتکاف میں بیٹھا اعتکاف کی توہین نہیں کر سکتے. لیکن جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آلریڈی توہین کر چکے ہیں, ان کا اعتکاف قبول ہوگا, قرآن پاک کی بھی حرمتی کی ہے, ان کو اعتکاف سے اٹھایا جاتا ہے اور ان کو سلاخوں کے پیچھے کیا جاتا ہے. ابھی جو اپلیکیشن فارورڈ کی ہے باقاعدہ NCCA کی طرف رخ کر دیا ہے, اور اس کے بعد آپ نے کورٹ سے رجوع کی ہے ان تمام تر تفصیلات کے اوپر. دیکھا جائے تو ایک طرف تو وہ شخص ہے جس نے شاید یہ خباثت کی, لیکن ایک طرف ماں کے آنسو بھی نظر آ رہے ہیں. دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ماں جو زارو قطار روتی ہے اور اس قدر رو رہی ہے, روتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑتی ہے, عوام سے معافی مانگتی ہے. وہ کہتی میرا بچہ جو ہے وہ بے عقل ہے, اس کو نہیں سمجھتی, شاید غلطی سے یہ گناہ سرزد ہو گیا اس سے. یہ رجب بٹ والا معاملہ ہی ہے نا سیم. رجب بٹ کی ماں بھی بعد میں آ گئی تھی, میاں بلال سے انہوں نے معافی مانگی, میڈیا پہ آ کے معافی مانگتی رہی ہیں. تو یہ پہلے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. کوئی ماں یہ نہیں کہے گی کہ میرا بچہ غلط ہے, آپ اس کی حرکت چیک کریں. وہ ماں جو ہے اس کا تو ظاہری بات ہے, ماں ہے, اس کا تو دل کرے گا میرے بچے کو کوئی کچھ نہ کہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ویڈیو آپ کے سامنے سے میں گزری سمجھتا تو ہوں کہ بھائی اس ماں کو جو درجہ دیا ہے نا وہ اسی قرآن نے دیا ہے. قرآن میں آیا ہے تو درجہ پھر ملا ماں کو. ماں کو چاہیے کہ پہلے جس کی وجہ سے درجہ ملا ہے اس کو پہلے امپورٹنٹ سمجھے, اپنے بیٹے کو نہیں. کیونکہ جب صحابہ کرام جنگوں میں تھے تو بھائی وہ اپنے مال, اپنے ماں باپ سب کچھ قربان کر لیتے تھے بھائی قرآن پاک کی عظمت کے لیے, اسلام کی عظمت کے لیے. یہ جو قلعہ اسلام کا پاکستان جو قلعہ ہے جو اسلام کے نام پر لیا گیا ہے, ہم اسی میں بیٹھ کر ہمارے لوگ ہی جو ہیں وہ مسلمان ہی جو ہیں وہ قرآن پاک کی بھی حرمتیاں کریں گے, سرکار کی بھی حرمتیاں کریں گے. کیا ہو گیا ان کو پتہ نہیں ہے. یہ صرف جو ہے ویوز کا چکر ہے. جب ویوز ملتے ہیں, فالوور ملتے ہیں, یہ لوگ بھول جاتے ہیں. میں تو ان لوگوں کو شرم دلوانا چاہ رہا ہوں جو ان کو فالو کرتے ہیں, جو بچے ان کو فالو کرتے ہیں, جن کا اسلام کے ساتھ کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے, تعلق ہی نہیں ہے, واسطہ ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام چیز کیا ہے, کتنا پیارا دین ہے, اور یہ اسلام کے دین کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم تو یہودیوں کہتے تھے کہ وہ ہمارے مذہب کی توہین کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں. ہمارے اپنے لوگ جب یہ کریں گے, مسلمان یہ کریں گے, تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ کرتے ہیں, ہمیں تو ضرورت ہی نہیں کرنے کی. بالکل ایسا ہے. ناظرین سامعین, اس تمام تر تفصیلات کے اوپر آپ سن رہے ہیں کہ علی جٹ کو عمر قید کی سزا جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے. باقاعدہ جو ہے وہ اپلیکیشن فارورڈ ہو چکی ہے, اور تیاری یہ ہے کہ اس طرح کے لائنوں کو پکڑا جائے اور اس کے بعد ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, ان کو سولی لٹکایا جائے, تاکہ اس کے بعد جو قانون ہے اس کی جیت ہو سکے, قانون فاتح ہو سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جن کے اوپر یہ اس وقت غم و غصہ دیکھا جا سکتا ہے, جن کے اوپر یہ کنٹینٹ نہیں بلکہ یہ ویڈیو ایسی گری ہے جس طرح ایک بم گرتا ہے ایک مسلمان کے اوپر, اس کے ایمان کے اوپر ایک حملہ جو ہے وہ منظر نامے پہ ہے, جس کے بعد باقاعدہ یہ لوگ جو ہے وہ اپلیکیشن دے رہے ہیں, اور پتہ نہیں کس پاکستان کے علاقے سے اپلیکیشن کو فارورڈ کیا جا رہا ہے تاکہ اس طرح کے خبیثوں کو جو ہے وہ پکڑا جا سکے. میری اعلیٰ حکام سے, اعلیٰ اداروں سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ خدا را ان جیسے لوگوں کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے, غیر فعال کیا جائے, تاکہ اس طرح کا کنٹینٹ جو ہے اب منظر نامے پہ نہ آ سکے. یہ کنٹینٹ نہیں بلکہ معاشرے کی ایک روش ہے. اگر ایک شخص کو لگام نہ ڈالی گئی تو یہ روش پڑ جائے گی, اور اس کے بعد ہر مسلمان جو ہے وہ تکلیف میں رہے گا جیسے آج تکلیف میں ہے اس کنٹینٹ کو دیکھنے کے بعد. مجھے آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت, ملاقات کروں گا اگلے پروگرام میں اللہ نے کے بعد.